Okay, page number 181. Hannah, you can read now. Lesson 2. Wheels to computers. About 1.5 million years ago, early man started to make simple tools. At first, he broke stones into two and used the sharp edges as knives. Today, man has developed efficient machines which can do almost every task, from stones to metal, from stones, wood, horn, and bone. Man gradually moved over to the use of copper to make his tools and utensils. The discovery of copper must have been accidental. Some pieces of rock, after having been heated in a fire, must have left behind a hard, shining material. Gradually, man learned to identify this metal from the ordinary rock. Over the years, he was able to use this metal, called copper, to make better and more useful tools and weapons. A few thousand years later, man discovered iron and found that it was stronger than copper. He began to make tools like axes, plows, shovels, and sickles. With Sickles. these, Sickles alla sickles. sickles. With these, he could chop trees, clear forests, dig the ground, and cultivate the land. Hunting animals became easier. Man gradually became a skilled blacksmith, carpenter, farmer, hunter, and potter. Okay, please stop that. Next one. Josie, you can read. The steam engine. The invention of the steam engine in 1769 by John James Watt was a very big അനിയത്തി കുട്ടിയാണോ പറയുന്നത് പോലെ എ വെരി ബിഗ് a very big leap forward. The power which steam could generate was already known. All that was needed was control and use this power. With the invention of steam engine, many things became possible. The engine was adapted The engine was adapted for various uses. 15 years later, George Stephenson based his rail engine on the steam engine. Later, petrol, diesel, and electric engine were made. Thus began the age of motor car, bus, and more powerful rail engines. Mass production. Earlier, ആദിത്യ ഒന്ന് വായിച്ച മോനെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആദിത്യൻ സുനിൽ കുമാർ. മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യടാ മോനെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മോനെ. ഓക്കെ. ആദിത്യൻ സുനിൽ കുമാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ.
Poi. Try to unmute once again, please. No. Okay. Earlier, very little articles could be made one by one by hand. Now machines have taken over the better. Things are produced in large numbers and in much less time. Mm. There is a story about skilled Ironsmith. Smith who used to make rifles Rifles. in a little In his little workshop. Mm. It took him nearly 2 weeks and of hard work To to produce a rifle. One day he was given an order to be given an order to deliver Mm. within 6 period since the people of small town were quite excited about the challenge about the challenge. challenge that one. They wondered how the ironsmith would manage the production of produce so many rifles in such a short period. The date of delivery for the rifles drew near, but there was no sign of a rifle. A small shop when the but there was no sign of the rifles in the small shop. Full stop. Then one day, the ironsmith went to his client with two boxes. These contain the different part of a rifle. The ironsmith sat down and fixed them together to make a dozen of identical rifles. The client was surprised to see that all the rifles were exactly same. Okay, good. Next one. Yes, Sai Krishna, you can read. Sai Krishna. The ironsmith had the design and of a then he prepared the molds to make the various parts. He gave each mold to as many blacksmiths as there were parts. Each blacksmith made 10,000 parts from the mold. Now all that the ironsmith had to do was to assemble the different parts. This is a perfect example of mass production. There were many advantages in mass production. It reduced the costs, improved quality, and was much more profitable. With the coming of machines, many big factories were set up. They produced goods in large quantities. Many factories were built
quantities. Many factories were built in one place. Workers chose to live in the neighborhood. This gradually neighborhood means അടുത്ത് അയൽവക്കം. This gradually gave rise to big cities. This period marked the beginning of the industrial revolution. Okay. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കഥ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്താ? പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദർ മോനെ. ഇപ്പൊ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? There is a story about skilled ironsmith, അല്ലെ, who used to make rifles in his small workshop. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അദ്ദേഹം റൈഫിൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥ. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? one day he was given an order to be delivered within a fixed period. കുറച്ച് ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ കുറച്ച് റൈഫിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഓർഡർ വന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അത്ഭുതമായി. ഇത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത്ഭുതമായി. കാരണം എന്താ? ഫ്രണ്ട്സ് വർ സർപ്രൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട്, അല്ലെ? ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കുറച്ച് അത്ഭുതമായി. അങ്ങനെ പീരീഡ് അദ്ദേഹം അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡ് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സാധനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്ലയന്റ് 2 ബോക്സുമായി വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ബോക്സ് എടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് അന്നേരം തന്നെ സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം 1 ഡസൻ റൈഫിൾസ് ഉണ്ടാക്കി. 1 ഡസൻ മീൻസ് 12 റൈഫിൾ, അല്ലെ? ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി? അതാണ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പറഞ്ഞത്. എന്താ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? എന്താ അദ്ദേഹം ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിനും ഓരോ പാർട്ട് അദ്ദേഹം മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഓരോ റൈഫിളിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും അദ്ദേഹം മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ മോൾഡും ഓരോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇത്ര എണ്ണം വീതം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമായിരുന്നു ഒരു ബോക്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും, ഒരാള് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കി, മറ്റേ ഭാഗം ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം കൂടെ പാർട്സ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം 1 ഡസൻ റൈഫിൾ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്ക് എല്ലാരും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? യെസ്. Next one, there were many advantages in mass production. It reduced cost, improved quality, and was much more profitable. With the coming of machine, many big factories set up. They produced goods in large quantities. Many factories were built in one place. Workers chose to live in the neighborhood. This gradually gave rise to big cities. This period marked the beginning of the industrial revolution. ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെ? മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. മെനി മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. വിച്ച് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ? ഫസ്റ്റ് വൺ, റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ്. വില കുറവ്, അല്ലെ? വില കുറവാണ്. പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി. അതിന്റെ ഗുണം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി. Third one, profitable, അല്ലെ? More profit. These are the 3 advantages of mass production. Which are the advantages of mass production? മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാ? ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഒന്ന്, ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ്. വില കുറയും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ സോപ്പ് പൊടി, ലോഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു കുപ്പി ലോഷൻ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ 100 രൂപ കൊടുക്കണം, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് 2-3 ആൾക്കാർ കൂടെ അതിന്റെ സാധനം വാങ്ങി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപക്ക് നമുക്ക് ഈ 1 ലിറ്റർ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ 3 ലിറ്റർ കിട്ടും, അല്ലെ? സോപ്പ് പൊടി ആയാലും നമുക്കറിയാം, ഒരു പാക്ക് 250-300 രൂപ കൊടുത്ത് സോപ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് 5-6-7 കിലോ സോപ്പ് പൊടി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ 1 കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന സോപ്പ് പൊടി ചിലപ്പോൾ 3-4 ആൾ കൂടെ അത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധനം 100 രൂപ ചിലവാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അളവ് കിട്ടും, അല്ലെ? കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും. അപ്പം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി. നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമായിരിക്കും, അല്ലെ? അതായത് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലോഷൻ നമുക്കറിയാം, മെനി പീപ്പിൾ വിസിറ്റിംഗ് അവർ ഹോം ഡേ ബൈ ഡേ, അല്ലെ? സെയിൽസ് ഗേൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ അവർ ഹോം ഡേ ബൈ ഡേ.
കാണാറില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ ലോഷൻ ഉണ്ടാവാം. ആ ലോഷൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പറയും ചേച്ചി 100 രൂപ, 125 രൂപ, 130 രൂപ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിലും നല്ല സാധനം അവർ ചിലപ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൂട്ടിയതായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിലും നല്ല സാധനം ചെറിയ പൈസക്ക് കുറെ ആൾക്ക് നമുക്ക് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ കിട്ടും അല്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി, പിന്നെ മോർ പ്രോഫിറ്റ്, ലാഭം, കൂടുതൽ ലാഭം. ദീസ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫ്യൂവൽ ഫോർ ദ മെഷീൻസ്. മെഷീന് വേണ്ട ഫ്യൂവൽസ്. A steam engine provided the energy for machine. Steam could be produced by boiling water. For this, fire was needed. To keep the fire burning, wood or coal was needed. So machines had to be filled with wood or coal to assure the supply of steam or energy. നമുക്കറിയാം സ്റ്റീം എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക? എങ്ങനെയാ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക? സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ? എന്ത് വേണം? വിറക് വേണം അല്ലേ? മരം, തടി വേണം. അതെങ്ങനെ നോക്ക്. സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡഡ് എനർജി ഫോർ മെഷീൻസ്. മെഷീന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റീമാണ്, ആവി അല്ലേ? ആവി അല്ലെ? സ്റ്റീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? സ്റ്റീം ചെയ്യല്ലേ? ആവി. യെസ്. സ്റ്റീം കുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ. എങ്ങനെയാ സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കുക? സ്റ്റീമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ was working with the help of steam. എങ്ങനെ സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും? How do you make this steam? We can make the steam with the help of fire. അല്ലേ? വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുക? സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കുക. ഈ വെള്ളം തിളക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിറക് വേണം, വേണ്ടേ? യെസ്. സോ മെഷീൻസ് ഹാഡ് ടു ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് wood. എന്ത് ചെയ്യും? മെഷീനിൽ എന്ത് നടക്കും? വുഡ്, മരത്തടി നടക്കും. ഓർ കോൾ മീൻസ് കൽക്കരി. കൽക്കരിയോ വിറകോ കത്തിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുക? സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക. മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക? സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡഡ് ദ എനർജി ഫോർ ദ മെഷീൻ. സ്റ്റീം കുഡ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റീം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്ത് വേണം? വിറക് വേണം അല്ലെ? മെഷീൻസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് കോൾ ഓർ വുഡ്. Okay. Then when this wood is burning, water is boiling there. Then the steam is produced. Then steam engine is working with the help of this steam. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റീമിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക. നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കൽക്കരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പോയത്? ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായി? ബട്ട് നൗ ട്രെയിൻസ് ആർ റണ്ണിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെ? ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിൻസ് ആണ് ഇന്ന് കൂടുതലും. പണ്ടായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വിറക് വേണം, കൽക്കരി വേണം അല്ലെ? കൽക്കരി കത്തിച്ചിട്ടും വിറക് കത്തിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പണ്ട് എഞ്ചിന് എന്താ പറയാ ട്രെയിൻസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Coal was the first fuel to be used in machines. At first, coal deposits were easily available. Later, as the demand for coal increased, man kept digging deeper and deeper into the earth. Some coal mines today are 3 or 4 kilometers. However, as these deposits are limited, we have to search for other sources of energy. നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കോള് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി കത്തിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കാം? എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് കിട്ടാതാവും അല്ലേ? സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ കോള് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോള് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോളിന് ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ? എപ്പോഴും കത്തിക്കണം ഇത് വേണം. ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണോ കോൾ? കൽക്കരി അല്ല. അതെന്ത് ചെയ്യണം? മൈനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുക? ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുക? കോൾ എടുക്കുക. Coal was the first fuel to be used in machines. മെഷീനിൽ ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് കോളാണ്. മനസ്സിലായോ? പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒന്നുമല്ല. ആദ്യമായി മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്യൂവൽ ഏതാണ്? Coal is the first fuel to be used in machines. At first, coal deposits were easily available. ആദ്യമൊക്കെ എന്താ? കോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ആദ്യം കോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഈ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കോള് കത്തിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോളിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി. എല്ലായിടത്തും കോള് കിട്ടുന്നത് ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ 3-4 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ 4 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡീപ്പ്, 3-4 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലൊക്കെ കുഴി മൈനിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കോള്. അങ്ങനെ കോളിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു
എന്താ പറയാ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് മാറി എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് വന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കോൾ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഷീൻസ്. മെഷീൻസിൽ ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത ഇന്ധനം ഏതാണ്? മെഷീനിൽ ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത ഇന്ധനം ഏതാ? ഫ്യൂൽ ഏതാണ്? കോൾ. കോൾ മീൻസ് കൽക്കരി. മിനറൽ ഓയിൽ ഈസ് mineral oil is an energy source for many machines. Mineral oil was discovered in America in 1857. It is drilled from under the earth's surface, then it is refined into kerosene, diesel, petrol, spirit, etc. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അത്രയും. All of you please read. ഇന്നെടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയ പെട്ടെന്ന്. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ലക്ഷ്മി പ്രിയ വായിക്കുന്നതാണോ അല്ല സ്കെയിലും കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണോ ലക്ഷ്മി? വായിക്കുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് വായിക്കേ. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹന്ന ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ, നോക്ക്. മിനറൽ ഓയിൽ ഈസ് ആൻ എനർജി സോഴ്സ് ഫോർ മെനി മെഷീൻസ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് മെഷീൻസിൽ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഈ മിനറൽ ഓയിൽ. മിനറൽ ഓയിൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത്? മിനറൽ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇൻ 1857. 1857 ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലാണ് മിനറൽ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രിൽഡ് ഫ്രം അണ്ടർ ദ എർത്ത് സർഫേസ്. ഇത് എവിടുന്ന കിട്ടിയത് മിനറൽ ഓയിൽ? എർത്ത് സർഫേസ്, ഭൂമിയുടെ സർഫേസ്, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുക, ഈ മിനറൽ ഓയിൽ എടുത്തിരുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫൈൻഡ് ഇൻ ടു കെറോസിൻ. അതിനുശേഷം ഇത് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും? കെറോസിൻ ആക്കി മാറ്റും. കെറോസിൻ, ഡീസല്, പെട്രോള്, സ്പിരിറ്റ് ഇതൊക്കെ ആവുന്നത് ഈ മിനറൽ ഓയിൽ നിന്നാണ്. ഷിസ പ്ലീസ് ലിസൺ മീ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Mineral oil is an energy source of many machines. Mineral oil is first discovered in America in 1857. 1857 അമേരിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി മിനറൽ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ? യെസ്. അതെങ്ങനെയാ എടുത്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രിൽഡ് ഫ്രം അണ്ടർ ദ എർത്ത് സർഫേസ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫൈൻഡ് ഇൻ ടു കെറോസിൻ, ഡീസൽ, പെട്രോൾ, സ്പിരിറ്റ് എക്സെട്ര. അതിനുശേഷം ഇത് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും? ഈ മിനറൽ ഓയിലിനെ പിന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കെറോസിനും ഡീസലും പെട്രോള്, സ്പിരിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്ര ആരൊന്ന് വായിക്കും? ആരാ വായിക്ക? അതുലേ വായിച്ചേ മോനെ? അതുല് ഇപ്പൊ എടുത്തത്, നിങ്ങൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യടാ.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അതുലേ. ഷിസ, ഷിസ വായിച്ചേ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത മോളെ ഷിസ. ഷിസ ഫാത്തിമ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും മോളെ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ റീഡ്. വായിച്ചോ വായിച്ചോ പെട്ടെന്ന്. അതുൽ ഒന്നും കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയട്ടെ. അതുൽ. ഇല്ല. ഷിസയ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയ. ഷിസ, ഷിസ ഫാത്തിമ, ട്രൈ ടു അൺമ്യൂട്ട് വൺസ് മോർ. ഓക്കെ. A steam engine. A steam engine provides the energy for വായിക്കുമോളെ. സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡഡ്. വായിക്കുമോളെ. ഷിസ ഫാത്തിമ, യു ക്യാൻ റീഡ്. വായിക്കുമുത്തേ. The steam engine. വായിക്കേ. The steam engine provided. The steam engine provides the energy for machines. Them cold steam cold be produced by boiling water. For this, fire was needed to keep the fire burning. Fire burning wood or coal was needed. Some medicines as to be filled with wood or coal. Cure a spill of steam or energy. Coal was the first fuel to be used in medicines. At first, coal deposits were easily available. Later, as the demand for coal increased, man kept digging deeper and deeper into the earth. Some coal mines today are 3 to 4 kilometers deep. However, as these deposits are limited, we have to search. Okay. Okay, മോനെ മുഹമ്മദ് കെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച മോനെ. പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ദർ മോളെ ഷിസ. മുഹമ്മദ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചേ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവും പെട്ടെന്ന്. ബൾബ് ഫാൻ റേഡിയോ അല്ലേ? Mineral oil is
and ഈ പേജ് എറ്റാ പറയുന്നത്? 182. Mineral oil is an energy source for many machines. Mineral oil was discovered in America in 1857. It is drilled from under the earth's surface. Drilled from under the earth's surface. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുക? ഈ മിനറൽ ഓയിൽ എടുക്കുക. Then it is refined into kerosene, diesel, petrol, spirit, etc. Yes, good. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുക? ഈ മിനറൽ ഓയിൽ എടുക്കുക. അത് ആദ്യമായി എടുത്തത് അമേരിക്കയിലാണ് 1857 അല്ലെ? അതിനുശേഷം ഈ മിനറൽ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും? റിഫൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ? ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് അത് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തെടുക്കുക? പെട്രോളും ഡീസലും സ്പിരിറ്റും മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നന്നായി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണേ, നന്നായി ടെക്സ്റ്റ് വായിക്ക. നോട്ട്, ഇത്രയും ദിവസത്തെ നോട്ട്, അതായത് സെമസ്റ്റർ 2 കഴിഞ്ഞുള്ള നോട്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ പേജ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയക്കാം. അത് സെമസ്റ്റർ 2 കഴിഞ്ഞ് സെമസ്റ്റർ 2 മീൻസ് 2ന്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആ നോട്ട് എക്സാമിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, സെമസ്റ്റർ 1 മൊത്തം എടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ലെസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.